بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد نے ایک جامع انداز کے ساتھ پورے پاکستان کی تحریک کو اس میں سمو دیا ہے۔ وہ بات کو شروع کرتے ہیں 1707 اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانوں کی سطوت کم ہونے لگی اور وہ زوال کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ یہ زوال جا کے مکمل ہوتا ہے 1803 میں، جب انگریز دلی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس پورے زوال کے دور میں کچھ مسلمان مصلح اٹھے اور انہوں نے اس قوم کو سنبھالا دینے کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیا، جن میں سر فہرست شاہ ولی اللہ۔ انہوں نے اپنی تصانیف اور اپنے الفاظ سے اس پراگندہ قوم کو جمع کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں شاہ عبدالعزیز نے بھی یہ کام جاری رکھا۔ تب تک پنجاب سکھوں کے قبضے میں چلا گیا تھا اور سید احمد بریلوی نے 16 سال جہاد کر کے کوشش کی کہ یہ خطہ واپس لیا جائے اور عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے، لیکن اپنوں کی سازش کی وجہ سے وہ بالا کوٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور تحریک اٹھی جسے فرائض تحریک کہتے ہیں۔ اس کا مقصد تھا کسانوں کے حقوق اور مسلمانوں کو فرائض کی طرف لانا، بدعات سے دور رکھنا۔ بعد ازاں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جسے غدر یا 1857 کی جنگ آزادی بھی کہتے ہیں۔ سر سید نے یہ سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ یہ بڑا مشکل وقت تھا۔ سر سید نے ماضی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ قوم کی اصلاح کا وقت ہے، اس کو تعلیم کے راستے پہ لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بھرپور ایک تحریک چلائی جس کو ہم تحریک علی گڑھ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں کے ساتھ ان کے دوست مولانا حالی اور دیگر شبلی نعمانی، امیر علی اور دیگر لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ اپنی تحریروں سے، تقریروں سے اور اداروں کے قیام سے مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کو بہتر کیا۔ بعد ازاں میاں محمد بشیر صاحب علامہ اقبال کا فلسفہ خودی بیان کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس قوم کو اٹھانے کے لیے، ان کی ذہنی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک فلسفہ خودی دیا، اور فلسفہ خودی کی تکمیل کے لیے 3 چیزیں لازمی قرار دیں: ایک ضبط نفس، اطاعت، اور تیسرا نیابت الہی، خود یعنی انسان خود کو خدا کا نائب سمجھے۔ اور 4 چیزوں کو لازمی قرار دیا کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، توحید پہ قائم رہیں، عشق رسول کو زندہ رکھیں اور کبھی مایوسی کو اپنے پاس نہ آنے دیں، اور مومن کی صفات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو بیان کیا جاتا ہے اور تعلیمی۔ تو مسلمانوں نے کئی ایک ادارے قائم کر لیے۔ دیوبند میں اور بہت بڑا دینی مدرسہ قائم ہوا جہاں قدیم علوم کو زندہ کیا گیا۔ ندوۃ العلماء قائم ہوا۔ سر سید کو دیکھتے ہوئے کئی تحریکیں چلیں اور کئی علمی پروگرام جو ہے وہ شروع ہوئے۔ انجمن حمایت اسلام کا ادارہ بنا۔ اس طرح یہ علمی سفر مسلمانوں کا بہتر ہو گیا، اور مسلمان معاشی طور پہ بے شک پیچھے تھے لیکن تعلیمی طور پہ وہ بہتر ہو گئے تھے۔ سیاسی طور پر بھی مسلمانوں کو اب ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں، کیونکہ ماضی میں سر سید نے منع کیا تھا کہ فی الحال ہمیں سیاست میں مسلمانوں کو حصہ لینے کی ضرورت نہیں۔ سر سید سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے لیے جو جمہوری طریقہ یہ مناسب نہیں، لیکن جب 20ویں صدی شروع ہوئی تو کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے دنیا میں، ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانا ناگزیر ہو گیا، کیونکہ مسلمان ماضی میں دیکھ چکے تھے۔ اردو کی مخالفت ہوئی، تقسیم بنگال مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اس پہ ہندوؤں نے مخالفت کی۔ ہر طرف مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ قائم کی، اور اس کا قیام کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور دیگر اقوام کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا۔ بعد ازاں قائد اعظم جب
उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे, उनकी कोशिश से हिंदू मुस्लिम एक इत्तेहाद मुआहदा लखनऊ हुआ, जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों के कई हुकूक तस्लीम किए, कई बातें मानी और मुसलमानों ने हिंदुओं के कई मुतालबात को तस्लीम किया। ये दोस्ती थोड़ा आगे चल के बढ़ती रही, चलती रही, और पहली जंग अजीम हुई तो तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, जिस पर अंग्रेज़ों को रंज था और वो तुर्की को तोड़ना चाहते थे। यहाँ के मुसलमानों ने तुर्की को बचाने के लिए तहरीक खिलाफत शुरू की, लेकिन ये तहरीक कामयाब नहीं हुई, क्योंकि तुर्कों ने खुद ही खिलाफत को ख़त्म करके जमहूरियत को नाफिज कर दिया था। तुर्की तुर्कों को मिल गया था और बाकी से जो उन पे हमला करने वाले थे बांट लिए या अरबों को दे दिया। इस तरह ये कहानी ख़त्म हुई और हिंदू मुस्लिम दोबारा फसादात और इख्तलाफात शुरू हो गए। शुद्धि और संगठन जैसी हिंदुआना तहरीकों ने दोबारा नफ़रत को जो है फ़रोग़ दिया। अब इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने बाकायदा मुसलमानों और हिंदुओं से तजावीज़ मांगी, तो हिंदुओं ने जल्दबाजी में नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें माजी में कबूल किए गए मुतालबात का भी इनकार कर दिया और इस तरह मुसलमानों के हुकूक पर डाका डाला गया। और कायद-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 निकात दिए, लेकिन मसाइल ठीक नहीं हुए, हल नहीं हुए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई, कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। गोलमेज कॉन्फ्रेंस करवाई गई लंदन में, तब भी कोई नतीजा नहीं बरामद हुआ। तो अंग्रेज़ों ने 1935 का आइन बना के नए इंतखाबात का ऐलान किया, जिसमें हिंदुओं को हुकूमत मिल गई। इस हुकूमत में उन्होंने मुसलमानों को धमकियां लगाईं और उनको 1000 साल बदला लेने की बातें की। उन्होंने उर्दू को ख़त्म करने की और हिंदी ज़ुबान को फ़रोग़ देने की और वंदे मातरम और हिंदुआना तरानों को फ़रोग़ देकर ये साबित किया कि हम एक अलग कौम है और मुस्लिम एक अलग कौम है। तब मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि हमें अब सिर्फ़ अपनी हिफाजत या अपने हुकूक नहीं चाहिए, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। चुनाचे 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान जहां आज मौजूद है, एक करारदाद पेश की गई कि हमें एक अलग वतन चाहिए। बाद अज़ां मुस्लिम और हिंदुओं को दोबारा मुत्तहिद करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तब भी कोई मसले का हल ना बरामद हुआ और एक स्कीम भी पेश की गई, उस पर भी कोई इत्तेफाक ना हुआ। तो अंग्रेज़ों ने दोबारा 1945 और 40 के इंतखाबात का ऐलान किया। अब जो इंतखाबात थे ये जुदागाना बुनियादों पे थे। अब मुस्लिम लीग की जो रहनुमाई कर रहे थे वो कायद-ए-आज़म कर रहे थे और अब जितनी सीटें मुस्लिम की थी वो वहाँ कामयाब हुए और इंडियन नेशनल अपनी जगह कामयाब हुए। अब मसला ये था कि हुकूमत कौन बनाए, तो अबूरी हुकूमत बनाई गई। मुस्लिम लीग को बड़ी साजिश के तहत निकालने की कोशिश की गई। पहले मुस्लिम लीग ने इनकार भी किया कि ये हमारे साथ किए गए वादों की खिलाफ वर्जी है, लेकिन फिर बामरे मजबूरी इस हुकूमत का मुस्लिम लीग हिस्सा बन गई और जैसे ये हुकूमत बनी तो फसादात, इख्तलाफात रूनुमा हुए और ये फसाद फैल गए और 10 लाख के करीब मुस्लिम कत्ल हुए और अंग्रेज़ों को 3 जून का मंसूबा पेश करना पड़ा, जिसके तहत ये मुल्क, ये बर्र सग़ीर जो है 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। अब मुस्लिम पहले ही पाकिस्तान और अलहदा वतन की तहरीक चला रहे थे। अब ये तहरीक ज़ोरों पर चली गई 1947 में, तो मुस्लिम जो चाह रहे थे उसके हुसूल के लिए कामयाब हो चुके थे और इस मुल्क के बनाने का मकसद अपना तहफ़्फ़ुज़, अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, अपनी तहज़ीब और अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना और दुनिया इस्लाम की एक रहनुमाई करना और एक मिसाल कायम करना, मुस्लिम गैर मुस्लिम को बराबर हुकूक और बराबर शहरी तस्लीम करना, औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और दौलत की मुसावियाना जो है मुनसिफ़ाना तकसीम, इर्तिकाज़ दौलत के ख़िलाफ़, ये सारे प्लान थे, ये मकासद थे। इनके हुसूल के लिए पाकिस्तान से पहले तालीमी कमेटी और दीगर कमेटियाँ भी बनाई गई और आखिरकार मुसलमान अपना ये अलग मुल्क लेने में कामयाब हुए और कायद-ए-आज़म के वो, अल्लामा इकबाल के वो अल्फाज अपनी जगह हमें
جیتی جاگتی تصویر میں نظر آئے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ حافظ۔